سمندری طوفان جو ہے وہ کراچی کے جنوب کی جانب گامزن ہے اور گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ طوفان کے جو اثرات جتنے وسط ہمیں نظر آئے، تیز آندھی، طوفان اور بڑا ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی تھی۔ گو کہ تمام ادارے اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، این ڈی ایم اے بھی متحرک ہے۔ اس کے علاوہ کور کمانڈر کراچی نے کل بدین میں جو ہے نا اجلاس طلب کیا ہے، جو جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اس طوفان کے حوالے سے اس پر اظہار اطمینان کیا ہے، لیکن ابھی بھی میرا خیال ہے بہت سے ایسے چیلنجز ہیں جو تمام اداروں کو مل کر ہی ان کو فیس کرنا ہوگا، ان سے نمٹنا ہوگا۔ سب سے بڑی چیز آلموسٹ 90,000 لوگوں کا انخلا ہونا ہے اور ان کو پھر سیٹل ڈاؤن کرنا، جو عارضی کیمپس ہیں۔ ابھی تو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں تو جو سرکاری سکولز ہیں پاس میں، وہاں پر ان لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن بہت ہی مشکل۔ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے یہ وقت گزار دے۔ جتنی تیز ہوائیں اس وقت کراچی، ٹھٹھا، بدین اور سجاول جسے کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، مطلب یہ پوری جو پٹی ہے نا جو ساحل کے ساتھ ساتھ ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ بارشیں، ایک تو طوفان آئے گا، دوسرا کہ اس طوفان کے بعد جو شدید بارشیں ہوں گی نا کراچی کے اندر، کیونکہ نکاسی آپ کا مسئلہ تو وہاں پر آلریڈی بہت زیادہ رہتا ہے، اس بارشوں میں مختوم عمارتوں میں سے بھی لوگوں کو نکالنا، انہیں ریسکیو کرنا، پھر جو پانی ہے، پانی کا نکاسی کا کام کرنا، تو یہ تمام کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، اگر آپ تمام تر انتظامات کر بھی لیں، لیکن عوامی تعاون کے بغیر کچھ بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو مخدوش عمارات ہیں وہاں سے آپ ان کو خالی کر دیں، تو آپ کا کام ہے ان کو خالی کرنا۔ پھر اس حوالے سے بہت سی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ آپ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں، آپ جو اپنی گاڑیاں ہیں ان میں فیول جو ہے، فیول ٹینکس وہ ان کو فل کروا کے رکھیں۔ اس کے علاوہ سامان جو ہے وہ اپنے پاس اتنا رکھیں کہ اگر 2-3 دن آپ گھر میں رہ سکتے ہیں تو آپ کا گزارا ہو سکے۔ یہ وہ تمام تر پریکاشنری میئرز ہیں جو عوام کو اپنانے ہوں گے، تبھی اس آفت سے نمٹا جا سکتا ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ خاکے میں بدہن مزید خدشہ ہے کہ اگر ہم نے ذرا لاپرواہی کی تو ہم اپنی تو جانوں کے ضیاع کا باعث بنیں گے ہی، تو آپ کی یہ جو غفلت ہے، یہ جو ہماری لاپرواہی ہے، یہ ہمارے پیاروں کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ کل جب ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا ایڈمنسٹریٹر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ کوئی عوام کے لیے یہ کوئی پبلسٹی کا سٹنٹ کرنے کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ گھروں میں رہیے، گھروں سے باہر نہ نکلیں، غیر ضروری مت باہر نکلیں، تو آپ کو باہر ساحل کے قریب آنے کی یا دیکھنے کی کہ باہر کی کیا صورتحال ہے، آپ کو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنی جان بچائیے اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیجیے۔ ہمارا کام ہے کہ آپ لوگوں کو ریسکیو کرنا اور پریکاشنری میئرز جو ہے وہ پہلے آلریڈی لے کر رکھنا تاکہ مسئلہ نہ ہو۔ لیکن جو مچھیرے جہاں پر ان کی رہائش کا ہے وہ سارے وہاں پر رہتے ہیں، یہ تمام جو حیدری کا علاقہ ہے وہ تمام علاقے، ان کے لیے وہاں پر رہنا، ان لوگوں کو نکالنا اور عوام کے تعاون کے بغیر تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو عوام کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنی تیز ہواؤں کے ساتھ پھر اتنی تیز بارش ہوگی اور پھر یہ جو سمندری طوفان ہے اس سب کو فیس کرنا، یہ کیونکہ قدرتی آفت کا مقابلہ انسان کسی صورت نہیں کر سکتا، ایٹ دی اینڈ ایونچولی آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پر احتیاطی تدابیر اپنانا بہت لازمی ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے نمائندے رجب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رجب بتائیے گا آج آپ اس وقت کس مقام پر موجود ہیں، صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں بیپر جوئے کے حوالے سے؟ ساحل سمندر پر سمندر کے تیور کیسے ہیں، کیسا مزاج ہے آج سمندر کا؟ جیسا کہ بیپر جو ہے جس طرح سے قریب آتا جا رہا ہے سمندر میں، جو کہ شدید قسم کا طوفان ہے اور جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ قریب آ رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ معاملات اور جو ہے وہ ماحولیات میں بھی جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے۔ اس وقت جو سمندر دیکھنے میں آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ سمندر بکھرا ہوا ہے، اور اگر میرے عقب میں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو ہمارے کیمرہ مین محی الدین دکھائیں گے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ سمندر میں ایسا لگ رہا ہے کہ 2 سے 3 میٹر بلند جو ہے وہ لہریں اٹھ رہی ہیں، جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، جیسے ویسے بھی جو ہے وہ جون جولائی میں ہائی ٹائیڈ ہوتا ہے، تاہم اس کے ساتھ
जो बहर अरब में तूफान है उसने इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। और इस वक्त जो है वो साहिल समंदर पे अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात की जाए तो अवाम तो मौजूद नहीं है, चूंकि रास्ते भी सारे बंद किए गए हैं और शहर में जो जैसे कि गुज़िश्ता रोज से रजब आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे तफसीलन इसका अहवाल जानेंगे। इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा, अब तक आज के लम्हे मौजूद तक क्या सूरत हाल देख रहे हैं बिपरजॉय की? कितना इस वक्त भी खदशा मौजूद है और कितना अंदेशा है कि ये तूफ़ान हिट कर सकता है कराची को बुरे तरीके से, और किन किन एरियाज़ में ज़्यादा खदशा मौजूद है? सरदार साहब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब ये बताइएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। सरदार सरफराज साहब से हम राब्ता करेंगे और इस वक्त जो खदशा है और जो रजब की तरफ चलते हैं, बातें की जा रही हैं रजब से ही जान लेते हैं। रजब बताइएगा, साहिल समंदर पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? और फर्स्ट ऑफ ऑल रजब, पहले तो वेल डन, आप बाहर खड़े होकर इस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपका ये जज्बा भी, और जाहिर है आपने अपडेट करना है लोगों को, तो आप भी प्लीज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। और वेल डन जिस तरह से आप बाहर आउटडोर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तूफान पेपर जो है करीब आता जा रहा है और समंदर में भी दिखाई दे रहा है, बाकायदा तौर पर माहौलियाती तब्दीली भी नज़र आ रही है। उसके बावजूद जैसा कि जब हम कल जो इब्राहिम हैदरी के इलाके में गए थे, वहाँ पर जो साहिल के साथ जो माहीगीरों की बस्तियां हैं, लट बस्ती है, चश्मा गोट है और दीगर इलाके जो साथ में शामिल हैं, वहाँ के लोग जो है अपने इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि उनके लिए कोई ख़ास सहूलियात का इंतज़ाम नहीं किया गया, लिहाजा वो अपने घरों में ही मौजूद रहेंगे और वो घरों से नहीं निकलेंगे। जब पानी आ जाएगा उसके बाद देखा जाएगा। जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो देखा भी गया है कि पानी आबादी के अंदर आ भी गया था, चूँकि वैसे भी हाई टाइड है, जून जुलाई का महीना है और पानी अंदर आ जाता है। दूसरी जानिब अगर ओवरऑल अगर पूरे शहर की अगर बात की जाए तो तमाम इदारे जो है वो ना सिर्फ अलर्ट है बल्कि जो है वो कुछ ना कुछ अमली तौर पर भी इकदाम दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कल कुछ इमारतें भी सील की हैं जो कि इंतहाई मखदूज थी, जिनमें दुकानें भी थी, मकानात भी थी, वहाँ से जो है वो लोगों का इनखला भी किया गया। और सिंध हुकूमत की जानिब से भी जो है वो जो साहिली पट्टी है सिंध और कराची और सिंध के समेत जो है वो साहिली पट्टी है, वहाँ से हज़ारों लोगों का इनखला किया गया। इसी तरीके से पुलिस और रेंजर्स भी जो है इस सारे जो है मामलात में जो है वो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जो है वो खड़ी हुई है। अगर समंदर की बात की जाए तो समंदर इंतहाई बिखरा हुआ दिख रहा है और शहर का इस वक्त जो मौसम है, अगर उसकी बात की जाए, जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अबर आलूद मौसम था, गर्द आलूद हवाएं जो है वो तेज़ हवाएं जो है चल रही थी, इस वक्त भी सूरत हाल यही है। जबकि वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी और मौसम कुछ इस तरह का दिख रहा है कि जैसे किसी वक्त भी जो है वो बरसात टूट कर बरस सकती है, यानी तेज बारिश का इम्कान दे रहा है। जबकि महकमे मौसमियात ने भी इस हवाले से पेशगोई की थी कि 14 से 17 के दरमियान जब ये तूफान इंतहाई करीब से जब गुजरने लगेगा तो जो है वो तेज गरज चमक के साथ, तेज हवाओं के साथ, गर्द आलूद हवाओं के साथ जो है वो आंधी के साथ शदीद किस्म की बारिशों का भी इम्कान है। रजब ये बताइएगा कि अवाम को भी हेल्थ सेंटर्स क्या कायम किए गए हैं, एक हेल्पलाइन भी कायम की गई थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, प्लीज़ उस हवाले से भी अपडेट कीजिए हमारे नाज़रीन को। जी, ना सिर्फ हुकूमत सिंध की जानिब से बल्कि दीगर इदारों की जानिब से, फायर ब्रिगेड की जानिब से और दीगर फलाई इदारों की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से, कमिश्नर कराची की जानिब से भी जो है वो हेल्पलाइंस जो है वो हेल्प डेस्क जो है वो कायम की गई है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर जो है वो इत्तला की जाए। ना सिर्फ फायर ब्रिगेड, ना सिर्फ लाइफ गार्ड बल्कि तमाम तर जो है जो भी वसाइल हैं उनको बरोकार लाते हुए हंगामी सूरत हाल से निमटने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से हुकूमत काफ़ी मुतहरिक देती है, जबकि हुकूमत के साथ जो दीगर इदारे हैं, जो ज़ेली इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे या दीगर इदारे हैं, वो सब भी जो है वो मुतहरिक देखते हैं और जो है वो अमली तौर पर अमली मैदान में भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि फायर ब्रिगेड ने भी जो है वो एमरजेंसी नाफिज कर दी है। फायर ब्रिगेड के पास भी एक अर्बन रेस्क्यू यूनिट है, उसे भी तैयार कर लिया गया है, स्पीड बोट्स तैयार कर ली गई है। इसी तरीके से राइट रजब, हमारे साथ ही रहिएगा।